सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। मांझ महला तीजा निर्गुण सरगुण आपे सोई। तत् पछाणै सो पंडित होई। निर्गुण सरगुण आपे सोई। तत् पछाणै सो पंडित होई। आप तरै सगले कुल तारै। हर नाम मन वसावणिया। हऊँ वारी जियों वारी। हर रस चख साध पावणिया। हर रस चाखें से जन निर्मल। निर्मल नाम ध्यावणिया। रहाओ सो निह कर्मी जो शब्द विचारे। अंतर तत् ज्ञान हऊँ मैं मारे। नाम पदार्थ नौ निध पाए। त्रै गुण मेट समावणिया। हऊँ मैं करे निहकर्मी ना होवै। गुर प्रसादी हऊँ मैं होवै। अंतर विवेक सदा आप विचारे। गुर शब्दी गुण गावणिया। हर सर सागर निर्मल सोई। संत चुगह नित गुरमुख होई। स्नान करहें सदा दिन राती। हऊँ मैं मैल चुकावणिया। निर्मल हंसा प्रेम प्यार। हर सर्वसै हऊँ मैं मार। अहनस प्रीत शब्द साचै। हर सर्वासा पावणिया। मनमुख सदा बग मैला। हऊँ मैं मल लाई। स्नान करे पर मैल न जाई। जीवत मरै गुर शब्द विचारै। हऊँ मैं मैल चुकावणिया। रतन पदार्थ करते पाया। पूरै सतगुर शब्द सुनाया। गुर प्रसाद मिटया अंधियारा। घट चानण आप पछानणिया। आप उपाय तैं आपे वेखै। सतगुर सेवै सो जन लेखै। नानक नाम वसै कटे अंतर। गुर कृपा ते पावणिया। आप उपाय तैं आपे वेखै। सतगुर सेवै सो जन लेखै। नानक नाम वसै कटे अंतर। गुर कृपा ते पावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगो अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश। टलदी शाम ओंटारियो खालसा दरबार दे पावन दीवान विच असी गुरु महाराज दे हजूर गुरु की संगत मान रहे हैं। वडभागी हाँ। इस समा गुरबाणी व्याख्यान दा इस विच मांझ राग ਅਤੇ गुरु अमरदास पातशाह द्वारा उच्चारण किए गए संदेश सानू प्राप्त ने। बचन दा व्याख्यान तकरीर रहाओ दे पदे तो प्रारंभ कर रहे हाँ। सब जिक्र करते ने हऊँ वारी ज्यों वारी। हर रस चाक साध पावणिया।
मैं वारने जाना कुर्बान जाना गुरु अमरदास साहब अपने ते बात चुकाते किन्ना तो हौं वारी ज्यों वारी हर रस चख साध पावने आ हरी दे रस नूं चख के जिन्हां ने इस दे स्वाद नूं प्राप्त किया। यह है लिटरली दी ट्रांसलेशन जिहड़ी हैगी सही रूप दे विच। जे दे भाव रूप च आ जाइए क्योंकि हर रस चख साध पावने आ इस तरह आ कि हालांकि जो when we talk about taste sometimes we think we're only talking about our taste buds ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੀਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਸੈਂਸਸ ਵੀ ਨੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀਆਂ ਭੋਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਥਿੰਗ come in our mind or we get very deeply convinced with something ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਫਰਟ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਰਸ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that's not good, that's not actually ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਬਿਟਰਨੈਸ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਫਟਰ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਬਿਟਰ ਹੈ ਸਭ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ that's not it's not my taste ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀयता ਬਣਾ ਲਈ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡ ਆ ਇੱਕ ਕੂੜ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਘੋਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਪੇਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਪੇਸ ਦੇ 'ਚ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੈ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੋਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਲਓਗੇ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਮੂੜਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਸ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ 99% ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਟੌਂਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੈਲਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਤਾ ਆ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਟੇਸਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਦੇ। ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਪਾਣਾ, ਖਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ, ਸਹਿਣਾ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਤਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਖੁਰਲੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਮੇਰੂ ਪਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਰਹੋ ਬਸ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਆ। ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁਲਿੰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੁਲੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਲੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੈਲੀਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਐਨਰਜੀ ਲਗਾਏ। ਬਟ ਹੂ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੈਲੀਬਰ ਔਰ ਮਾਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ if I'm able to let someone down, that's enough for me, because it gives me actually some sort of happiness. it taste develop ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਟੇਸਟ 'ਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਗਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਨੀਵੀਂ ਹਾਲਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪਤਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਦੇਖੋ,
ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉਹਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਮੇਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਓਵਰ there, but according to actually his work policies, he has to join his new duty over there. He went all the way in Paris, started his job over there, and also he actually took his family in that city. ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਆ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮੈਟਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਡੈਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਕਟਰੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਪ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਡੈਡੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਡ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਪਾਰਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਦ ਨੈਪੋਲੀਅਨ। ਉਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਚੁਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਇਨ ਯੋਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੈਡ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਨਾ ਮਿਸ ਨੈਪੋਲੀਅਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, that's true. I was also thinking, because you have really good connection with that Napoleon and that park. Let's actually go there and say final goodbye to Napoleon. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਦੋਵੇਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਪਾਰਕ ਆਏ ਆਖਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਜੀਏ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਲੀਵਿੰਗ ਦ ਪਲੇਸ। Where the Napoleon statue was actually you can say located. That time son asked very funny question to his dad. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਕੀ ਸਵਾਲ? ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਪ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਬਟ ਵਾਈ ਦੇ ਪੁੱਟ ਸਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਨ ਦੈਟ ਨੈਪੋਲੀਅਨ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਪਾਈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਣ ਸੁਣਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੇਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਬਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ ਗਏ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਲਟੀ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਪਿਓ, ਹੋ ਸਮਥਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੋਂਗ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ ਬਿਨ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਲਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਇਹ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਹਰ ਰਸ ਚੱਖ ਸਾਧ ਪਾਵਣਿਆ, ਹਰ ਰਸ ਚੱਖ।
ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਉਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੈਕਿੰਗ ਰਹੀ ਹੋਏ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਗਲੀਆ ਹੁਕਮਰਾਨੀਅਤ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਕਿੰਗ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜਾਰੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਗੀਰਦਾਰ। ਮੁਜਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਸੁੱਕਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਝੁਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਲੀਟ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਟ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਲੋਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਹਤਾਇਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੰਜ ਬੇਸਡ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਟ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2 ਵੀਲਰ ਵਹੀਕਲਸ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਕਦੀ, ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਲੈਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਜਾਓ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਫੋਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ VIP ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੇ 93-4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਸਨੇਹ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ, ਓਨੈਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੋਰ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਅੰਡਰ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗੀ ਚੋਂ ਲੰਘੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ, ਐਪਲ ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਲਨ ਦੇਖੀਆਂ, ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖੀ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਜੂਸ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੂਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੈਕਿੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਨ ਸੋਰਸਸ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਦ, ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਅਦਨਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪਦਾਰਥਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਰਲਡਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੀ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮੀਰੀਅਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਦਾਰਥਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੌਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਆਪ ਤਵਾਰੀਖ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਏ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਏ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਭੇਜਦੇ, ਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਮੱਝਾਂ ਚਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਖਸ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸੂਈਆ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਐਂਡ ਹੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟੇਸਟ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਇਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਮੱਝਾਂ ਚਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਖਸ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸੂਈਆ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਐਂਡ ਹੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟੇਸਟ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਹਿਸਾਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਜਪ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਥਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਮਾਰੀ, 5 AM ਕਲੱਬ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਲੀ ਬਰਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੈਪੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਵਿਜ਼ਡਮ, ਕਰੈਕਟਰ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮੀਠਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੁਲੀਗ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਏਜਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਾਊਂਡ ਕੋਈ 45-50 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਕਪਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ, ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਈਜ਼ੀ ਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ he was sitting in his office and he was literally crying, and definitely I can understand why he's crying, because his grieving process and he's going through with that. I just knocked on his door and just let him know I'm here. If you want to talk to anyone, if you want anything, I'm here. I will actually try to help you. Otherwise, it's your moment. If you feel good sitting alone here and you want some sort of your own time, you can have it. Just मैं नॉक करके ते मैं बाहर आ गया। साडा ओपन एरिया हैगा उत्थे, ते असीं उत्थे बैठ के ग्रुप रन करदे हां। खैर 2 मिनट बाद मेरे कोल आया ते कहने लगा I'm sorry। मैं कहा no, you don't have to say sorry, I'm sorry because you are going through with this very turbulent time, but this is law of Mother Nature, and I pray Almighty give you strength to handle all these situations, all this actually time. खैर वो कहता भी Gulzar, I'm asking you too much, but if I ask you a help, can you do that? I kept without any hesitation, please, what can I do for you? कहता nothing much। उन्हें एक डायरी कढ़ी ते कहता भी can you read some pages for me? ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਗ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਟਾਈਟਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ ਅਲਾਓ ਮੀ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ visit in those moments when sometimes people don't allow another person to come there. So that's your own very personal thing, but if you ask or if you actually permit me, definitely I can read for you. Okay ji, ठीक है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਾਊਡਲੀ when first he was weeping and then he started crying very out loud. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੈਲਿਊਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਈ ਲੋਸਟ ਹਰ ਐਂਡ ਆਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹਰ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਮ ਮਿਸਿੰਗ ਹਰ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਬਿਗ ਲਾਸ, ਬਟ I'm crying in some sort of, you can say, it's a sweet and bitter same time. Sweetness is here because I was so lucky that I enjoyed that sort of a relationship. ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਸਤੇ ਪਾ ਲਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਥੋੜਾ ਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਅਨਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਰਸ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਰਸ ਮਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਸ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਤਮ ਸਹਿਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਤਮ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਣ ਲਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਹਰ ਰਸ ਚੱਖ ਸਾਧ ਪਾਵਣਿਆ, ਕਿਆ ਹਰ ਰਸ ਚੱਖ ਹੈ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਇਹ ਰਸ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਇਤ ਜੀਣਾ, ਇਹ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਘਟ ਜਾਏ, ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੀਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀ ਕਾਣ ਰਹੇਗੀ, ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਆ, ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਨਨ ਆਫ ਯੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੀਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੂੜ ਵਧੇਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਲ ਜਾ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਦੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਲਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣ ਪਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਮੈਲ ਰਹਿਤ, ਸਵਾਰਥ ਵਿਹੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣ ਦੀ ਬਾਤ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਖਾਕਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।